Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل نبدأ الدرس الآن؟ طيب نبدأ إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات. هذا هو اللقاء الثامن في مادة الأخلاق في كتاب الخلاصة الأساسية في الأخلاق الإسلامية. إن شاء الله سيشرح لنا فضيلة الأستاذ مسعود محمود حفظه الله تعالى. عليه فليتفضل مشكورا. طيب جزاك الله خيرا وأحسن إليك. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu insyaallah hari ini kita masuk pada wahdah tsaniyah, betul ya? Unit kedua. Betul, Ustaz. Baik. Itu terkait al-adab. Pembahasan ini adalah apakah ada perbedaan antara adab dan akhlak, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang adab. Sekarang unit yang kedua adalah al-adab. Adakah perbedaan antara keduanya atau sama? Baik, silakan. Man yaqra. Ana awal, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta wa ammal farqu, Ustaz. Nah, al-wahdah tsaniyah al-adab. Nah, ini kemarin sudah ya, sudah dibaca belum? Belum kan? Belum, Ustaz. Iya. Nah, al-wahdatu tsaniyah al-adab ta'rifuha wal farqu bainaha wa bainal akhlaqi. Ta'riful adabi al-adabu jam'u adabin wa huwa dharfun wa husnun. Yuqal waladun mu'addabun ay waladun dzu khuluqin hasanin. Waradat riwayatun addabani rabbi fahsana ta'dibi. Wa amma al-farqu bainal adabi wal akhlaqi fahiya anna al-akhlaqa tutlaqu ala al-tabi'ati was-sajiyyati wa ma yasduru min dakhilil mar'i kal haya wal bukhli. Wa amma al-adabu fahiya a'malun wa aqwalun masnunatun yatakallafuha al-muslimu litazayyana biha ka'adabin naumi wal akli aw suratu aw at-tariqatu al-hasanatu al-maqbulatu allati yuaddi fiha al-insan al-af'ala aw al-aqwala al-mashru'iyyata allati tunasibu asy-syari'ati wa gharad ad-dini aw al-ijtima'i. Maksudnya? Oh ya. Baik. Idzan. Baik, sedikit lagi. Lanjutkan. Ya. Idzan fal adabu kulluha khairun wa hasanun wa amma al-akhlaqu fa ba'daha hamidun qasidqi wa ba'dul ukhra zamimatun kal kadhibi kama sabaqa dzikru ba'di amsilihima. Amsilatihima. Baik. Naam. Daur akhar, Ustaz? Iya, nak. Nah. Silakan diulang kembali ya. Iksan. Tafadhal. Ta'riful adab. Al-adabu jam'u adabin wa huwa dharfun wa husnun yuqalu
ولد مؤدب أي ولد ذو خلق حسن. وردت رواية أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم. وأما الفرق بين الآداب والأخلاق فهي أن الأخلاق تطلق على الطبيعة والسجية وما يصدر من داخل المرء كالحياء والبخل. وأما الآداب فهي أعمال وأقوال مسنونة يتكلفها المسلم ليتزين بها كآداب النوم والأكل أو الصورة أو الطريقة الحسنة المقبولة التي يؤدي فيها الإنسان الأفعال أو الأقوال المشروعة التي تناسب الشريعة وغرض الدين أو الاجتماع. إذن فالآداب كلها خير وحسن. وأما الأخلاق وأما الأخلاق تشديد يا الأخلاق فبعضها حميد كالصدق وبعض الأخرى ذميمة كالكذب كما سبق ذكر بعض أمثلتهما. نعم. طيب طيب silakan. آخر أستاذ. نعم. أخرى في يعني نعم أستاذ. أخرى في يعني Gorontalo تفضلي. الوحدة الثانية الآداب تعريفها والفرق بينها وبين الأخلاق. تعريف الآداب: الآداب جمع أدب وهو ظرف وحسن. يقال ولد مؤدب أي ولد ذو خلق حسن. وردت رواية أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأما الفرق بين الآداب والأخلاق فهي أن الأخلاق تطلق على الطبيعة والسجية وما يصدر من داخل المرء كالحياء والبخل. وأما الآداب فهي أعمال وأقوال مسنونة يتكلفها المسلم ليتزين بها كآداب النوم والأكل أو الصورة أو الطريقة الحسنة المقبولة التي يؤدي فيها الإنسان الأفعال أو الأقوال المشروعة التي تناسب الشريعة وغرض الدين أو الاجتماع. إذن فالآداب كلها خير وحسن. وأما الأخلاق فبعضها حميد كالصدق وبعض الأخرى ذميمة كالكذب كما سبق ذكر بعض أمثلتهما. كما سبق ذكر بعض أمثلتهما. نعم. طيب مهدية تفضلي. نعم. الوحدة الثانية الآداب تعريفها والفرق بينها وبين الأخلاق. تعريف الآداب: الآداب جمع أدب وهو ظرف وحسن. يقال ولد مؤدب أي ولد ذو خلق حسن. وردت رواية أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأما الفرق بين الآداب والأخلاق فهي أن الأخلاق تطلق على الطبيعة والسجية وما يصدر من داخل المرء كالحياء والبخل. وأما الآداب فهي أعمال وأقوال مسنونة يتكلفها المسلم ليتزين بها كآداب النوم والأكل أو الصورة أو الطريقة الحسنة المقبولة التي يؤدي فيها الإنسان الأفعال أو الأقوال
عفوا نعم. أستاذ لا يا. أو الأقوال المشروعة التي تناسب الشريعة وغرض الدين أو الاجتماع. إذن فالآداب كلها خير وحسن، وأما الأخلاق فبعضها حميد كالصدق وبعض الأخرى ذميمة كالكذب كما سبق ذكر بعض أمثلتهما. طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Taib, unit yang kedua ada pembahasan tentang adab ni. Nuktah al-ula adalah ta'rifuha, definisi adab. Kemudian nuktah tsaniyah al-farqu bainaha wa bainal akhlaq, perbedaan antara adab dan akhlak. Taib, al-adab jamak daripada kata adab ya. Adab di sini bermakna dzarfun wa husnun, itu bagus. Dzarfun wa husnun, makna sama ya. Ini sinonim ya. Dzarfun wa husnun, itu bagus. Makanya ada namanya adabul Arabi, sastra ya. Itu sastra, adabun Arabi, sastra Arab, berkaitan dengan bahasa. Kenapa sastra itu dikata adab? Karena indah. Jadi sastra itu penuh keindahan dalam tata bahasa ya, dalam kalimat berbahasa Arab. Nah, maka dikatakan adab karena dia indah. Itu asal makna. Daripada makna ini maka dia ambil kata adab untuk sastra. Adabun Arabi. Adabun Arabi. Tapi itu tidak panjang ya, bukan adab. Kalau adab itu jamak daripada apa? Kata adab itu bentuk jamak ya. Berarti apa? Adab. Nah, di sini maksudnya adalah berkaitan akhlak. Yuqal waladun mu'addab adalah anak yang beradab. Ai waladun dzu khuluqin hasan, yaitu anak yang memiliki akhlak yang baik. Warad riwayah, terdapat satu riwayat, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi kata Rasulullah, aku dididik, diberikan adab. Nah, dididik dari segi adab oleh Tuhanku, fa ahsana ta'dibi. Maka dia Allah membaguskan pendidikan aku dalam hal adab. Nah, di sini apa perbedaan ya antara adab dan akhlak? Ada sebagian mengatakan tidak ada perbedaan antara adab dan akhlak. Adab adalah sama dengan akhlak. Itu ada sebagian yang berpendapat demikian. Tapi ada sebagian mengatakan berbeda antara adab dan akhlak. Coba bahasa kita ya, anak itu beradab ya. Anak itu tidak beradab. Ya, juga bahasa kita gunakan anak itu beradab, anak itu tidak beradab. Berarti kalimat itu berarti sama dengan apa? Akhlak ya. Nah, akhlak, anak itu punya akhlak yang baik, anak itu tidak punya akhlak yang baik. Anak itu beradab, anak itu tidak beradab. Itu dari bahasa kita ya. Maka itulah sebagian ulama mengatakan antara adab dan akhlak sama saja, sinonim. Jadi sama. Ada mengatakan perbedaan, ada perbedaan antara adab dan akhlak. Kita lihat di sini. Wa amal farqu bainal adab wal akhlak. Adapun perbedaan antara adab dan akhlak yaitu annal akhlaqa tutlaqu ala sajiyah at-tabi'ah was sajiyah. Yaitu akhlak ini diperuntukkan kepada kata tabi'ah. Yaitu apa? Tabiat wasajiyah, karakter. Jadi yang sifatnya apa? Berarti sifatnya dakhiliyah ya. Yang sifatnya abstrak. Yang sifatnya apa? Abstrak. Terkait dengan tabiat, terkait dengan karakter. Dan apa yang keluar dari dalam hati seseorang, keluar dari dalam diri seorang. Wa ma yasduru min dakhilil mar'i, yaitu sesuatu yang keluar dari dalam diri seseorang, kal haya, seperti malu, wal bukhli, sifat bakhil. Ini sudah kita pembahas ya pada terkait akhlak. Nah, itu akhlak lebih kepada apa? Lebih kepada sifat. Lebih kepada sifat perbuatan. Bukan perbuatan yang zahir, yang lahiriah, tapi sifatnya ada dakhiliyah. Wa amal adab, adab adalah fahiya a'mal, itu perbuatan. Wa aqwal, ucapan. Ini sifat lahiriah. A'mal wa aqwal masnunatun, yang dianjurkan, disunnahkan, masnun yang dianjurkan, yatakallafuhal muslim, yang diharuskan oleh seorang muslim, liyatazayyana biha, untuk berhias dengan adab tersebut,
baik itu berupa perbuatan maupun berupa perkataan. Ka'adabil naum, seperti adab tidur. Nah, adab tidur ini kan terlihat ya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana baringnya, kemudian apa yang dilakukan sebelum tidur, berwudu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia ke tempat tidurnya, kemudian membaringkan tubuhnya menghadap kiblat, kemudian baca surat-surat yang dianjurkan, di antaranya surah Ikhlas, nah, An-Nas dan seterusnya. Nah, ini kan sifat lahiriah, arti bisa dilihat. Demikian juga wal akal, adab tentang makan ya, adab makan bahasa kita. Adab tentang makan. Maka itu kan enggak disebutkan akhlak makan ya. Kan enggak disebutkan istilah akhlak tidur, akhlak makan. Pakai istilah pakai adab. Adab, adab tidur, adab makan. Adab makan, bagaimana adab makan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana beliau adab makannya? Makan pakai tangan apa? Baca apa yang dibaca? Kan gitu. Makan pakai tangan kanan. Kemudian baca doa makan. Kemudian duduk, tidak makan berdiri dan tidak minum berdiri. Itu adab. Nah, itu contoh adab. Awis surah atau surah bentuk, awit tariqah, cara al-hasanah, cara yang baik, bentuk yang baik, cara yang baik, al-makbulah yang bisa diterima, yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan atau perkataan yang disyariatkan sesuai dengan syariat. Sesuai dengan apa? Syariat. Kemudian wa ghardad-din, sesuai dengan tujuan agama dan al-istima dan sosial. Nah, ini yang diungkapkan di apa? Ada nama website ini Masjid Al-Ilmi. Nah, itu merujuk ke sana, memberikan apa? Definisi seperti itu. Intinya adalah adab itu semuanya baik. Idzan fal adabu kulluha khairun wa hasan. Adab itu semuanya baik. Adapun akhlak sebagian ada yang terpuji seperti apa? Jujur, dan ada yang tidak terpuji, yang tercela seperti al-kadzib, yaitu dusta, sebagaimana yang telah dijelaskan sebagian contoh-contoh keduanya. Mana kedua ini? Kedua apa? Yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji. Umma ini kembali pada akhlak ya, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, itulah perbedaan antara adab dan akhlak ya. Antara adab dan akhlak. Tapi lagi-lagi saya katakan, ada sebagian orang mengatakan tidak ada bedanya. Ya, karena ada juga adab yang tidak baik katanya. Adab, maka sehingga dikata anak itu tidak beradab ya. Nah, terlepas itu semuanya, yang penting itu terkait dengan apa? Semua itu terkait apa? Terkait dengan sifat manusia. Baik sifat yang sifatnya tabiah, karakter, atau sifat yang ada dalam diri manusia, maupun sifat lahiriah yang nyata. Nah, itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Wallahu a'lam. Kemudian kita langsung masuk kepada bab yang kedua, ada al-akhlaq wal adab ma'allahi azza wa jal. Ini adab yang paling penting. Akhlak yang paling penting adalah akhlak seorang hamba terhadap Allah. Adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal ya. Jadi pembahasan akhlak itu bukan hanya akhlak terhadap manusia yang sering diungkapkan. Kalau istilah akhlak itu terbayang langsung kepada akhlak kepada manusia. Padahal tidak demikian. Akhlak itu luas. Akhlak itu luas. Karena Rasul mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Satu riwayat innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Nah, berarti tugas Rasulullah hanya semata-mata berkaitan dengan akhlak. Tidak ada lain tugas beliau. Maka itu tidak bisa dipahami secara sempit. Karena itu innamatul hasar. Nanti kalau ditanya, kalau akhlak dipahami, akhlak terhadap manusia, nanti bagaimana terkait akidah? Bagaimana terkait akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi pengertian akhlak itu adalah pengertian yang sangat luas ya. Terutama akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak terhadap kitabullah, akhlak terhadap nabi, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga,
bahkan akhlak terhadap hewan sekalipun, itu semuanya telah diatur dalam Islam. Memiliki akhlak, memiliki adab, bagaimana tata cara ya pergaulan, bagaimana tata cara juga akhlak dalam berbisnis, ya kan? Tidak boleh curang. Akhlak dalam berekonomi, semua itu mencakup. Karena Rasulullah katakan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Jadi semata-mata itu Rasulullah diutus, tidak ada lain tugas Rasulullah. Hanya berkaitan akhlak. Tapi saya katakan akhlak itu pengertian luas. Jangan dipengertikan pengertian yang sempit yang sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Baik, selanjutnya kita masuk tadi yaitu akhlak apa? Al-akhlak wal adab ma'allahi azza wa jal. Baik, silakan. Baik. Tafadhol Akh Dendi Arianto. Ustaz, syukran. Afwan. الباب الثاني الأخلاق والآداب مع الله عز وجل. الله هو الذي خلق الإنسان لا شريك له في خلقه ورزقه لا شريك له في إنعامه رزقا لا يحصى عدده فينبغي لعبده أن يتخلق معه عز وجل بأحسن الأخلاق ويتأدب شكرا على ما أحسن إليه كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ومن أخلاق العبد الحسنة وآدبه مع ربه عز وجل ما يلي. طيب يكفي cukup sampai situ dulu. Baik, barakallahu fiik. Thumma Akh Fauzi Rahman. طيب شكرا جزاك الله خير أخي. نواصل أستاذ. لا اقرأ من الأول. الباب الثاني. الباب الثاني الأخلاق والآداب مع الله عز وجل. الله هو الذي خلق الإنسان لا شريك له في خلقه ورزقه لا شريك له في إنعامه رزقا لا يحصى عدده فينبغي لعبده أن يتخلق معه عز وجل بأحسن الأخلاق ويتأدب شكرا على ما أحسن إليه كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ومن أخلاق العبد الحسنة وآدابه مع ربه عز وجل ما يلي. طيب أحسن بارك الله فيك. طيب الباب الثاني bab yang kedua adalah al-akhlaq wal adab ma Allah azza wa jal. Ini yang paling utama, akhlak dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu wallazi khalaqal insan. Ini sudah maklum ya. Dan yang harus kita yakini, semua meyakini, manusia semua meyakini bahwa Allahu wallazi khalaqal insan. Allah lah yang menciptakan manusia. Kalau manusia yang diciptakan oleh Allah, berarti manusia itu harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena dia dicipta oleh Allah. La syarikalah fi khalqi. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakannya. Hanya Allah yang menciptakan. Wa razaqahu, dan dialah yang memberikan rezeki kepada manusia, kembali pada insannya. Dan dia memberikan rezeki kepada manusia. La syarikalahu fi in'ami. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberikan nikmat. Hanya Allah memberikan nikmat. Bukan manusia, bukan tempat kita bekerja, bukan tempat kita beraktivitas, bukan orang tua yang berikan nikmat kepada kita. Cuma mereka adalah hanya sebagai penyalur daripada nikmat yang Allah berikan. Rizqan la yuhsa adadu. Rezeki yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Sebagaimana katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung Allah, tidak akan mampu kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, kalau itu sudah diyakini betul seyakinnya bahwa Allah yang menciptakan kita, dengan penciptaan itu sudah merupakan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua Allah ciptakan manusia ini. Tidak semua Allah lahirkan manusia ini. Kan ada banyak sekali Allah tak kehendaki dia lahirkan itu. Baru dalam perut ibunya sudah enggak bernyawa lagi. Baru lahir berapa hari sudah Allah cabut nyawanya.
Nah, begitu seterusnya. Bermacam-macam yang Allah tunjukkan kekuasaannya. Maka syukurlah kita, Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ciptakan kita, kemudian Allah lahirkan dari puri ibu kita pun menikmatin dunia ini, bisa melihat dan seterusnya, dan kita pun bisa beraktivitas. Kemudian umur kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang. Nah, maka itu perlu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu baru terkait dengan diri kita, belum lagi rezeki yang kita makan. Nah, intinya adalah tidak terhitung nikmat yang Allah berikan. Maka itu apa kata Allah? Maka itu apa? Fayambaghi, oleh karena itu, fa ini sababiyah, fayambaghi li'abdi. Maka sudah siogianya seharusnya bagi seorang hambanya an yatakhallaqa ma'ahu, berakhlak terhadapnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, bi ahsanil akhlak, dengan akhlak yang paling terbaik. Akhlak yang paling terbaik. Lebih baik lagi akhlak terhadap manusia. Kalau seorang hamba manusia, kita berakhlak pada manusia yang lain, berakhlak pada orang tua, begitu baik, begitu bagus, maka Allah tentu lebih bagus lagi, lebih daripada segala-galanya. Wa yata'addaba syukran, dan beradab kepada Allah sebagai tanda syukur ala ma ahsana ilaihi, terhadap apa yang Allah berbuat baik kepadanya, yaitu kepada hamba, kepada kita. Kama qala Allah Ta'ala, apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, kata Allah, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bagaimana Allah berbuat kepada kita? Tak mampu kita menghitung kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Kebaikan Allah berikan kepada hamba-hambanya, enggak terhitung. Maka itu berbuat baiklah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hal yang wajar ya, take and give kata orang ya. Iya, memberi dan diberi. Kalau kita diberi, sebaiknya kita memberi, kan gitu. Nah, ketika Allah memberi kepada kita berupa nikmat, maka berilah, balaslah. Bagaimana cara membalas nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah dia. Nah, bagian daripada adab. Sebetulnya ingin saya menjelaskan lebih jauh lagi, tapi karena waktu ya, kita lihatlah nikmat yang ada dalam tubuh kita ini luar biasa nikmatnya kan, dari nikmat apa? Nikmat mata, kemudian nikmat hati kita, diberikan oleh Allah iman, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah untuk menerima yang hak, diberikan Allah untuk menerima sunnah. Kan begitu? Itu nikmat. Enggak semuanya Allah berikan itu. Itu nikmat yang terbesar dalam diri kita ini. Maka itu perlu kita syukuri nikmat tersebut. Belum lagi nikmat tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak terhitung nikmatnya bagaimana fungsi-fungsi tubuh kita ini. Subhanallah. Wa min akhlaqil abdil hasanati wa adabihi. Di antara akhlak hamba yang baik. Wa adabi, dan adab-adabnya yang baik terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya Azza wa Jalla yang mulia dan maha agung. Yaitu mayali berikut ini. Hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil. Bagaimana adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan baca. Baik, Jasni Murti, tafadhali. Awalan, an yuwahhidahul abdu wa la yushrika bihi syai'an fi ibadatihi. Fa idza asyraka bi rabbih fa huwa aswa'u 'abdin khuluqan. Ya, satu orang lagi. Satu ya, per nomor saja ya. Ya. Baik, Ustaz. Akhar, Usti, tafadhali. Usti. Naam, Ustaz. Ya. Ayya'budahu wahdahu li'annahu Ayyuwahidahu, nomor satu saja dulu. ayyuwahidahul abdu wa la yushrika bihi syai'an fi ibadatihi fa idza asyraka bi rabbih fa huwa aswa'u 'abdin khuluqan. Nah, bagaimana adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan nikmat begitu banyak, dan Allah telah berbuat baik kepada hambanya, maka hambanya harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang pertama adalah, ini yang paling utama, an yuwahidahul abdu. Hendaknya seorang hamba itu mentauhidkan Allah.
Karena itu yang paling utama. Mentauhidkan Allah dalam segala hal, dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah segala-galanya dan dialah satu-satu yang menciptakan manusia, dialah satu-satunya yang memberikan rezeki, dialah satu-satunya yang mengatur dalam kehidupan manusia ini. Wala yusyrika bihi syai'an fi ibadatih, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asyraka bi rabbih, apabila seorang hamba menyekutukan Tuhannya dalam beribadah, dalam berkeyakin i'tiqad, fahuwa aswa'u 'abdin khuluqan, itulah hamba yang paling buruk akhlaknya, tidak ada lain. Makanya bangsa Arab jahiliyah dikatakan jahiliyah karena akhlaknya begitu buruk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling buruk lagi, yaitu menduakan Allah. Mereka jadikan patung-patung sebagai apa? Tuhan. Padahal mereka yakin Tuhan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, tapi samping itu mereka jadikan benda-benda sebagai Tuhan. Apakah dijadikan perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta untuk memberikan rezeki, atau dengan cara apapun Allah tidak senang, Allah tidak suka seperti itu. Dan Allah sangat murka. Makanya bangsa Arab Allah abadikan bagaimana keyakinan mereka kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kau tanya ya Muhammad kepada bangsa Arab yang kafir Quraisy itu, yang tidak lain adalah kebanyakan daripada keluarga Rasulullah, bangsa Arab, bangsa Quraisy, suku Rasulullah. Kalau kau tanya ya Muhammad mereka, siapa yang menciptakan langit bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Nah, kalau Allah menciptakan, kenapa disekutukan Allah dengan yang lainnya? Nah, ini persoalan. Lagi-lagi kenapa? Karena mereka sudah menjadi keyakinan mendarah daging ya. Mendarah daging kesyirikan yang mereka lakukan dalam masalah akidah. Di Makkah Al-Mukarramah itu awal asalnya adalah akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akidah tauhid di situ, tidak ada kesyirikan. Enggak ada kesyirikan. Muncul kesyirikan penyembah berhala itu ketika Amr bin Luhai atau Amr bin Amir Al-Khuzai, sebagaimana Rasulullah riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan dalam hadis-hadis sahih. Kata Rasulullah, ra'aitu Amr bin Amir Al-Khuzai yajurru qasbahu ay am'a'ahu finnar. Rasulullah melihat Amr bin Luhai atau Amr yang dikenal dengan Amr bin Luhai, itu Amr bin Amir Al-Khuzai. Amr bin Amir Al-Khuzai itu membawa perut yang sudah terburai. Jadi perutnya terbuka, terburai, ususnya keluar. Kemudian usus besarnya, lambungnya itu terburai keluar. Lalu dia seret itu, memutar-mutar neraka itu. Dia putar neraka itu dengan perut yang terburai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu siksa Allah berikan. Kenapa? Kata Rasulullah, dialah yang pertama sekali mengubah agama Nabi Ibrahim AS, merupakan agama nenek moyang Rasulullah. Karena Rasulullah berketurunan Ismail itu anak Ibrahim. Nah, dialah yang pertama sekali mengubah ajaran akidah Nabi Ibrahim AS. Yang tadinya agama tauhid. Dari mana kok bisa terjadi itu? Nah, menurut riwayat, Amr bin Luhai ini pergi ke Syam. Nah, pada saat itu Syam sudah berubah, sebagian umatnya, penduduknya itu sebagian sudah berubah, penyembah berhala. Bagaimana mereka menyembah berhalanya? Mereka jadikan berhala itu sebagai perantara. Makanya Al-Quran Allah abadikan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuan mereka itu. Jadi ketika ditanya oleh Imam Amr bin Luhai, ini apa yang kalian sembah? Ya, mereka mengatakan kalau kami dalam kesulitan, kesusahan, kalau tidak air terjadi gersang, kemudian terjadi kemarau panjang, maka kami meminta kepada Allah melalui patung Tuhan ini. Nah, jadi Tuhan itu yang akan menyampaikan hasrat, keinginan. Nah, itu namanya tawassul. Nah, dan itu yang mereka lakukan. Jadi setiap kesulitan kami minta
melalui patung ini. Lalu kata mulai, bolehkah saya minta untuk saya bawa ke Mekah? Kenapa di Mekah itu nggak jauh berbeda dengan di Syam? Kesulitan air, kemarau panjang, paceklik. Nah, nanti saya ajak kaumku untuk melakukan apa yang kalian lakukan. Maka diberikan patung bernama Hubal. Nah, patung terkenal kan bernama Hubal. Dialah yang pertama sekali memikul patung itu, dia bawa ke Mekah. Ke Mekah. Akhir bagaimana dia ajak kaumnya, akhirnya ya namanya orang yang membutuhkan tentang kehidupan yang sulit, ya apa saja itu bisa dilakukan. Akhirnya dilakukanlah penyembahan, dikasih wangi-wangian. Begitu dilakukan sampai ratusan tahun dilakukan. Ratusan tahun dilakukan oleh mereka. Menurut catat sejarah, Amr bin Luhai ini hidup tahun 300-an. Antara 300 sampai 400, antara itu Masehi. Nah, Futuh Makkah itu terjadi pada tahun 630. 630 Masehi. Tepatnya tahun 8 Hijriah. Nah, bayangkan itu, antara tahun itu adalah penuh dengan kesyirikan. Lebih daripada 200 tahun kesyirikan terjadi. Ya, jadi sudah mendarah daging. Nah, ketika Futuh Makkah, maka terjadilah pengembalian akidah yang tadinya akidah kesyirikan yang dilakukan oleh Amr bin Luhai, dikembalikan kepada akidah semula yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Maka tercabutlah kesyirikan dari akarnya. Karena terjadi penaklukan kota Makkah. Semua berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah itu, ratusan berhala itu dihancurkan, dikeluarkan. Sehingga bersih, tidak ada lagi berhala. Sehingga alhamdulillah semua bangsa Quraisy, semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah. Nah, itulah waktu di mana Rasulullah melakukan Futuh Makkah, maka terjadilah pengembalian akidah kepada akidah yang murni. Nah, itu suatu nikmat yang besar yang Allah berikan. Maka itu seorang hamba yang melakukan kesyirikan Allah adalah hamba yang paling jelek, yang paling buruk akhlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Baik, yang kedua, silakan. Baik, Hengki Yuliansa, tafadhal. Jazakallah. Bismillah. Al-thani ay ya'budahu wahdah li'annahu huwal khaliqul malikul mudabbirul razikul muhyil mumit wa huwal mustahiqqul ibadata la syarika lahu fiha wa li ajli hadza khuliqal jinnu wal insu kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Silakan. Amin wa iyyak. Tafadhali Khadijah. Khadijah, tafadhali. Sebentar ya, Afwan. Naam. Afwan sebentar ya, penting. Ustaz. Naam, taib. Silakan. Ya Ustaz, Khadijah, tafadhali. الثاني الثاني أن يعبده وحده
لأنه هو الخالق المالك المدبر الرازق المحيي والمحيي المميت فهو المستحق العبادة لا شريك له فيها ولأجل هذا خلق الجن والإنس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, yang kedua adalah an ya'budahu. Ini bagaimana akhlak pada Allah, akhlak seorang hamba kepada Allah adalah menyembah Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Li'annahu wal khaliq, karena dia sang maha pencipta. Al-malik, yang pemilik. Al-mudabbir, yang mengatur. Dialah yang menciptakan diri kita ini, diri seorang hamba. Dan dialah Allah pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-mudabbir, dia yang mengatur hidup hamba ini. Ar-razik, dialah yang memberikan rezeki hamba ini. Al-muhyi, dia yang menghidupkan. Al-mumit, dan dia juga yang mematikan. Maka sudah sewajibnya, bukan sepantas lagi, sudah sewajibnya, maka sudah sewajib hamba itu beribadah hanya kepada Allah SWT. Karena dialah al-mustahik, dia yang berhak untuk diibadahi. La syarika lahu fiha, tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah, dalam mengibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu. Maka masa beribadah kepada yang lain selain Allah? Maka mengibadahi patung. Apakah patung itu yang menciptakan hamba? Apakah patung itu yang memiliki hamba? Apakah patung itu yang mengatur hamba? Apakah patung itu memberikan rezeki? Apakah patung itu menghidupkan, mematikan? Kan tidak. Kalau tidak, kenapa patung itu dijadikan dijadikan penyembahan? Demikian juga Tuhan-Tuhan yang batil, yang dituhankan oleh manusia, baik itu berupa manusia seperti Isa dijadikan anak Tuhan atau Tuhan, atau juga ada api yang dijadikan sesembahan, atau bintang dijadikan sesembahan, bahkan sapi pun dijadikan sesembahan dan seterusnya. Apakah semua itu pencipta? Kan tidak ada sampai saat sekarang ini tidak ada manusia yang mengatakan semua itu adalah sebagai pencipta. Justru penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta. Nah, kalau Allah sebagai pencipta semata-mata, kenapa yang lainnya diibadahi? Yang Allah Subhanahu wa taala, wali ajli, oleh karena itu, wali ajli hadza, oleh karena itulah khuliqal insanu, manusia diciptakan, wal insu al jin, khuliqal jinnu wal insu, jin diciptakan, manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain itu. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan di sini ada kalimat ini adalah kalimat hasar, ya. Uslubnya uslub hasar, itu membatasi, ada ma ada illa. Apa maknanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Sebagian ahli tafsir mengatakan liya'budun ay liwahidun. Liwahiduni, liya'buduni. Semata-mata untuk beribadah kepadaku, semata-mata untuk mentauhidkan aku. Ya, kedua tafsir itu masuk, bisa diterima. Bisa diterima karena tujuan manusia dan jin Allah ciptakan untuk beribadah Allah dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang kedua yang sangat penting. Yang sangat penting yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah mentauhidkan Allah, yang kedua adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tidak beribadah hanya kepada Allah dengan ibadah kepada yang lainnya, berarti dia adalah hamba yang paling buruk akhlaknya di muka bumi ini. Yang paling buruk akhlaknya di muka bumi ini. Baik, kemudian yang ketiga. Silakan. Baik, Firja, tafadhali. Firja. Naam. Salis. As-salis an yuti'ahu bil misali bimtisali awamirihi
واجتناب نواهيه على قدر استطاعته. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Naam, baik. Silakan. Nida, tafadhali. Nida. تفضلي نعم. Ya. Asalis an yuti'ahu bimtisali awimirihi Awamirihi. Awamir yang pada amrun awamir. Nam. Awamirihi wajtinabi nawahihi ala qadaris tita'atihi. Ala qadri istita'atihi. Pelan-pelan bacanya. Ala qadari istita'atihi. Qala ta'ala kul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Baik. Adab yang ketiga, adab seorang hamba kepada Rabbnya adalah an yuti'ahu, yaitu mentaati Allah. Jika seorang hamba tidak mentaati Allah, berarti hamba pembangkang. Hamba yang tidak bersyukur. Hamba yang tidak tahu diri. An yuti'ahu, yaitu mentaati Allah. Dengan apa cara mentaati? Bimtisali awamiri, dengan melaksanakan perintah imtisal itu melaksanakan. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi. Jadi awamir bentuk jamak daripada amrun ya. Wajtinabi nawahi, nawahi bentuk jamak daripada nahyun, larangan, dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena Allah SWT memiliki perintah dan memiliki larangan. Jadi memiliki perintah, memiliki larangan. Dan itu hal yang wajar ya, karena Allah memiliki semua ini. Maka wajar Allah punya perintah, punya larangan. Yang diperintahkan harus taat. Yang dilarang juga harus taat. Ala qadri istita'atihi. Menurut kadar kemampuannya. Allah tentu ketika Allah merintahkan, tidak mungkin Allah merintahkan di mana hamba itu tidak akan mampu melaksanakan. Tidak mungkin. Setiap perintah itu pasti hamba manusia akan mampu melaksanakannya. Ketika larang itu Allah sampaikan, pasti hamba itu mampu untuk meninggalkannya. Qala ta'ala qul ati'allaha war rasul. Katakan ya Muhammad, taatilah oleh kalian Allah war rasulah dan rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling kata Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguh Allah tidak suka terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang pembangkang, orang-orang yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum. Nah, takwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Kita ambil contoh, Allah perintahkan kita salat, ketika kita sakit tak mampu berdiri, duduk. Kan gitu. Ketika duduk pun tak sanggup, berbaring. Tak sanggup juga berbaring, berisyarat. Isyarat untuk salat. Enggak sanggup juga, ya sudah. Berarti sudah mati lah itu. Isyaratin aja. Artinya apa? Setiap perintah Allah sudah pasti mampu manusia yang melakukannya. Pasti manusia. Ketika dia tidak mampu karena ada faktor, Allah berikan rukhsah. Seperti puasa, dia sakit, Allah berikan rukhsah. Boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain. Tidak ada perintah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Tentu Allah tahu segala-galanya. Apa yang mampu dilakukan oleh manusia, apa yang tidak mampu. Baik, kemudian selanjutnya. Baik, ukhdu deh. Tafadhali. Naam. Ya.
Ar-Rabi wa an yashkurallaha ala ma razaqahu qalilan kana aw katsiran wa la yakfurahu. Qala ta'ala washkuru li wa la takfurun. طيب نعم. أخ أهلي تفضلي. أخ أهلي وهي موجودة dan نفصل موجود. طيب. وأن يذكر الله تعالى ما رزقه قليلا كان أو كثيرا أو يكفره ولا يكفره ولا bukan au ولا يكفره ولا يكفره قال تعالى واذكروا لي ولا تكفروني. Iya. Yang keempat adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala an yashkurallah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Qalilan kana au katsira, apakah rezeki itu sedikit atau banyak, harus kita syukuri. Ketika dapat rezeki sedikit kita syukuri. Ketika banyak kita dapatkan tentu lebih lagi kita syukuri. Wala yakfur, tidak boleh kita mengingkari rezeki tersebut. Tidak boleh. Kalau diingkari nanti akan menjadi hamba yang kufur nikmat. Jadi kufur nikmat. Dan Allah larang itu. Washkurli wala takfurun, kata Allah. Washkuruli wala takfuruni. Perhatikan ni itu ada ya dibuang. Hati saya. Bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah. Jangan kalian kufur kepada aku. Bagaimana kufur Allah? Yaitu mengingkari nikmat yang Allah berikan. Bagaimana bentuk mengkufuri nikmat Allah berikan? Dia ketika nikmat itu dia dapatkan, pertama dia tidak mensyukuri tersebut, mulutnya tidak pernah bersyukur, mulut tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Padahal itu yang di antara Allah anjurkan. Perhatikan surat yang pertama kan Al-Quran, alhamdulillahil alamin. Allah SWT senang dipuji. Seharusnya hamba itu muji Allah SWT ketika dapat nikmat. Kemudian bagaimana mensyukuri lagi. Di Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau dalam satu ceramah, ya, dan ceramah ini sering diputar diputar oleh Raja, ya, diputar terus. Terutama di Radio Raja itu diputar terus, ya. Beliau mengatakan ada tiga syarat, yaitu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini bahwa nikmat itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat milik Allah. Baik nikmat sedikit atau banyak, kita harus yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Bukan. Manusia hanya berusaha untuk mencari nikmat tersebut. Manusia hanya berusaha untuk mengais nikmat tersebut yang Allah berikan. Tidak lebih itu. Sedangkan yang berikan nikmat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus diyakini. Agar supaya hamba itu tidak jadi orang sombong. Tidak jadi orang angkuh. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lidah bahwa nikmat itu dari Allah. Makanya dengan ketika seorang mengatakan kedapat iman alhamdulillah, itu sudah bentuk syukur melalui lidah, melalui lisan. Kemudian jangan sampai lidah itu berseberangan dengan hati. Tidak sejalan hati. Itu bukan orang beriman. Orang beriman adalah hati dan lidah harus sejalan. Ketika hatinya mengatakan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, lisan pun demikian. Ungkapkan, maka dia minimal dia mengatakan alhamdulillah alamin. Makanya subhanallah, ibadah, ya. Ibadah dalam mensyukuri Allah SWT, ibadah yang paling bagus adalah ibadah salat. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan nikmat tersebut pada tempat yang Allah ridhai. Itu kata beliau. Menempatkan nikmat yang Allah berikan, rezeki Allah berikan, baik itu sedikit atau banyak, ditempatkan kepada yang diridhai oleh Allah. Di tempat yang pada tempatnya. Ini yang ketiga ini, ya. Yang ketiga ini, kalau yang pertama, kedua bagi orang beriman, pasti mereka meyakini itu. Bahwa nikmat dari Allah. Dan dia pun sering atau paling tidak dia mengucapkan alhamdulillah
melalui lisannya. Tapi yang ketiga ini yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, terutama orang beriman. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, baik itu sedikit ataupun banyak ya, sebagian tidak ditempatkan pada tempatnya. Ditempatkan pada dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat itu ditempatkan pada tempat yang tidak Allah redai, berarti saat itulah dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekecil apapun nikmat yang ditempatkan pada tempatnya akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kata Allah, la tus'alunna, perhatikan pakai nun taukid, kata penegasan, sungguh kalian akan ditanya yauma idzin, tsumma la tus'alunna yauma idzin, di hari itu, hari mana? Di hari kiamat nanti. Di ketika seorang hamba, ketika hamba berharu Allah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu, belum bergeser, artinya belum mau masuk ke suratul neraka, enggak, belum ke sana, akan ditanya oleh Allah nikmat yang Allah berikan. 4 perkara kan? Nah, yang sudah kita maklumi, di antaranya umur, ya, kemudian nikmat dari mana dan kemana, kemudian masa muda kemana, ilmu yang didapatkan kemana digunakan, diamalkan atau tidak. Intinya adalah semua nikmat Allah akan tanya kembali. Allah akan tanya kembali. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan sekali-kali menempatkan nikmat sekecil apapun, nikmat itu ditempatkan tidak pada tempatnya. Ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, ini terjadi kufur nikmat. Ini yang banyak terjadi dilakukan oleh umat manusia. Saya ambil contoh. Ketika kita minum ya, aqua, baik aqua gelas, aqua botol, itu sering kita dapati, ya, terutama kita lihatlah ketika ada acara atau walimahan ya, lihatlah kalau mau amatin itu, sering kita jumpai itu banyak air itu tersisa. Kalau tidak separuh, sepertiganya tersisa. Apalagi kalau dia botol, apalagi kalau botolnya besar, separuh atau sepertiganya tersisa, atau seperempatnya tersisa. Apakah bukan itu nikmat? Apakah air itu tidak kita beli dengan uang ketika kita membeli? Kenapa enggak dihabiskan? Padahal itu nikmat. Akhir terbuang begitu saja kan? Nah, itu yang terjadi. Itu baru contoh kecil. Demikian juga ketika makan di walimahan. Di awal makannya, Masya Allah semangat, ambil banyak. Ambil sana, ambil sini. Ketika dimakan enggak mampu dia menghabiskannya. Akhirnya terbuang. Bukan itu tabzir. Demikian juga berwudu. Sampai dalam ibadah seperti wudu. Kalau dia enggak buka kerannya gede-gede sampai full, rasanya wudunya enggak sah sepertinya. Padahal itu apa? Tabzir, mubazir. Apakah tidak cukup dengan membuka keran yang kecil? Padahal untuk membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Apakah harus dengan membuka keran besar-besar? Kan tidak. Rasulullah larang itu tabzir dalam berwudu, enggak boleh. Nah itu belum lagi nikmat yang Allah banyak dilakukan oleh sebagian orang, ditempatkan di tempat yang Allah haramkan. Apa antaranya? Rokok. Betapa banyak pemuda, bahkan orang tua yang sudah keluarga ya, yang sudah punya tanggung jawab keluarganya, uangnya, gajinya, hasil dagangnya dan sebagainya banyak digunakan untuk rokok. Apa manfaatnya rokok itu? Gak ada manfaatnya kan? Justru itu merusak. Tidak ada dokter di muka bumi ini yang tidak mengatakan rokok itu apa? Rokok itu merusak. Semua dokter sepakat ijma. Bahkan dokter-dokter yang kafir pun, mereka sepakat semuanya. Rokok itu merusak, membahayakan kesehatan, akan merusak apa? Jantung. Kerja jantung akan merusak paru-paru. Akhirnya timbul bermacam-macam penyakit.
penyakit liver terutama, berkaitan hati, itu akibat rokok. Akhirnya dia mati disebabkan rokok. Cuma matinya berbeda kalau mati orang yang minum yang memabukkan. Kalau minum memabukkan mungkin mati dia saat itu kalau melebihi dosis. Ini rokok itu matinya pelan-pelan. Matinya pelan-pelan. Intinya yang matikan ada rokok. Nah, bagaimana ini bertanggung jawab Rasulullah Ta'ala nikmat? Berapa nikmat yang dia buang itu? Pernah saya membawa istri untuk belanja. Nah, ada si mas-mas sedang jualan, ya rokoknya taruh di atas tembok, saya perhatiin. Langsung saya tanya, Mas, ngapain merokok? Saya bilang, nggak ada saya basa-basi lagi. Mas, tinggalin aja rokok itu. Karena saya pakai peci ya. Ustaz, berat saya. Tahu juga dia saya Ustaz. Ya, berat Ustaz. Saya bilang tidak ada beratnya. Yang penting ada kemauan untuk meninggalkan rokok. Ada kemauan untuk meninggalkan rokok. Kamu merokok berapa lama sih? Orang Arab dulu, saya bilang, mereka itu minuman mabuk itu merupakan minum seharian mereka itu sudah puluhan tahun. Sudah kebiasaan mereka. Ibaratkan minum air. Ketika ayat Allah perintahkan untuk larangan ya, larangan untuk meninggalkan minum khamar itu, mereka tumpahkan itu. Mereka tinggalkan, langsung mereka tumpahkan khamar-khamar yang ada di rumah mereka. Bahkan di toko-toko itu mereka tumpahkan, dicatat dalam sejarah sehingga terjadi gang-gang di kota Madinah itu banjir oleh oleh tumpahan daripada khamar. Nah, mereka itu ketika ayat tentang larangan itu, mereka langsung aplikasikan itu. Mereka sambut larangan itu. Nah, saya sampai seperti itu. Sebetulnya Mas, yang penting di situ ada kemauan untuk meninggalkan rokok. Ya sudah, tinggalkanlah. Apa untungnya kamu? Enggak ada untungnya. Si Mas, kalau kamu masih muda, nanti kalau sudah umur 40 tahun sampai ke atas, nanti baru tahu nanti akibatnya. Bengek, susah bernapas, nanti hati terganggu, akhirnya liver. Ya sudah, kalau sudah liver, sudah. Itu enggak jauh daripada kuburan sudah itu. Muntah darah dan sebagainya. Nah, terkadang ada orang merasa miskin ya, ngeluh miskin. Nah, ini seharusnya introspeksi diri. Yang miskin diri sini siapa? Perokok itu sendiri yang menjadikan dia miskin. Bukan Allah. Allah berikan rezeki. Seharusnya rezeki itu sudah cukup sebetulnya. Tapi digunakan tidak bermanfaat. Akhirnya dia sendiri memiskin diri sendiri. Lalu dia mengeluh, minta bantuan kena miskin, untuk biaya sekolah anak susah, enggak ada, minta bantuan. Padahal dia sendiri memiskin diri sendiri. Coba itu, tadi si masjid saya tanya tadi ya, berapa kamu merokok 6 sehari? 2 bungkus. La haula wala quwata illa billah. 2 bungkus sehari. Ikhwan dan akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya tanya berapa sih harga rokok sebungkus? 20 ribuan Ustaz ya. Masya Allah, 20 ribu, kalau sehari dia berapa? 40 ribuan gitu ya. Nah, 40 ribu. Belum ngopi gitu ya. Ya, 50 ribu lah. Coba Mas hitung sebenarnya. 50 ribu sehari kali 30 hari. Sebulan. Berapa saya bilang? 3 kali 3. 50 kali 3. 3 kali 5, 15. Berarti Mas mengeluarkan uang itu sebulan 1.500.000. Bayangkan itu. 1.500.000 itu tidak sedikit bagi orang yang hidup menengah ke bawah. Itu besar sekali. Cukup untuk menyekolahkan anak. Cukup menyekolahkan anak pesantren. Kalau biaya pesantrennya murah-murah di Jawa ya, masih ada. Bayarnya cuma 600 ya. Karena di sana kan biaya hidupnya murah kan. Cukup. Tapi mengatakan nggak cukup, nggak mampu biarkan sekolah anak. Sekarang salah siapa masalahnya kan gitu. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan kerabat nggak membantu. Di situ yang tidak membantu diri sendiri. Dapat rezeki dia buang-buang. Dan itu nggak sedikit, 1.500.000. Bahkan 1.500.000 cukup ngontrak 2 bulan. Kalau ngontraknya 800, 700 cukup. 2 bulan. Berarti apa? Dia ngontrak itu apa? 700, berarti sisanya bisa dia tabung. 700 itu bisa dia tabung.
Tapi itu ya terbuang. Dia bakar uang itu melalui rokok. Itu yang menjadi penyebabnya adalah menjadi hidup itu nggak berkah. Karena rezeki itu dibuang-buang. Nggak menyadari. Disinilah kita ketika kita sudah ngaji dan paham agama, ya kembali kepada ajar Allah SWT, kembali kepada ajaran Nabi. Nah, insya Allah hidup akan berkah. Saatnya berkaca. Mang Nabi pernah merokok? Mang rokok itu zaman sekarang? Enggak. Merokok itu zaman dulu. Sebelum Rasulullah ada, sudah ada rokok. Itu rokok dari bangsa Yunani. Sudah zaman dulu itu rokoknya. Cuma bermacam-macam bentuk rokok. Cara untuk rokok itu bermacam-macam. Nah itu dia. Banyak yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah, dan jangan kalian sekali-kali kufur terhadap aku, itu kufur nikmat. Kemudian terakhir, yang keenam. Yang keenam saya baca saya karena sudah hampir ya, nanti antum masuk jam kedua. Wa an yarda amma qaddarallahu lahu. Dia harus ridha, menerima tentang apa yang Allah takdirkan baginya. Nah, seorang hamba itu tahu takdirnya kalau sudah terjadi, kan gitu kan? Sudah terjadi, baru itulah manusia tahu takdirnya kalau sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi tidak akan tahu. Dapat musibah, kita jatuh, kemudian uang kita hilang, atau mungkin bisnisnya ambruk. Itu Allah sudah takdirkan itu. Nah, harus ridha, harus terima apa adanya dengan hati yang lapang. Karena bagaimanapun ridha enggak ridha, tidak akan bisa kembali lagi kan? Maka yang terbaik adalah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu milik Allah, Allah berhak untuk mencabut kembali nikmat itu, Allah ambil. Wala yusi'u dhanna bihi azza wajal. Jangan prasangka buruk Allah ketika ada musibah yang menimpa, ya. Jangan. Bisa jadi Allah itu uji. Allah menguji kita sampai sejauh mana keimanan kita. Terkadang itulah manusia terlemah, ya. Lemah, dapat ujiannya sudah Sudah uring-uringan. Nah, makanya ketika kita sudah paham agama, ya, kemudian mengertilah tentang ini, insya Allah taala paling tidak itu mengingatkan kita dapat musibah. Fa idza utiya syakara, apabila diberikan nikmat dia bersyukur, wa idza tuliya sabara, kalau dia diuji dia sabar, wa idza adzna istaghfara, kalau dia berdosa dia beristighfar, minta ampun Allah SWT. Itulah ciri orang yang beriman. Ciri seorang muslim. Kalau diberikan rezeki dia bersyukur. Bagaimana bersyukur itu tadi? Gunakan nikmat pada tempatnya. Berikan sebagian kepada orang membutuhkan. Nah, gunakan, jangan sampai gunakan pada yang Allah haramkan. Kemudian kalau diuji dia sabar, kalau dia berdosa dia langsung istighfar, minta Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi, qala Allah azza wa jalla, ini hadis kursi, ya, ana inda dhanni abdi bi. Dan saya, kata Allah, tergantung prasangkaan hamba-Ku terhadap aku. Kalau prasangkaan buruk, maka Allah akan prasangka buruk kepada dia. Ya. Kalau orang hamba itu prasangka baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepadanya. Itu kata Allah SWT dalam hadis kursi. Wa min adiyatir Rasulullah, di antara doa Rasulullah ada ucapan beliau, as'alukallahumma ridha ba'dal qada. Perhatikan, ya Allah, ya Rabb, aku mohon kepada Allah ridha, arti menerima ba'dal qada, setelah takdir, setelah terjadi musibah. Ya Allah, jadikan aku itu bisa menerima takdir tersebut, menerima musibah. Itu bayangkan Rasulullah saja begini doanya. Subhanallah. Nah, terkadang kalau sudah dapat musibah kita lupa untuk menerima takdir, kan? Itulah manusia. Makanya Rasulullah SAW berdoa Allah sudah agar kiranya Allah telah diberikan ridha, menerima takdir yang Allah tetapkan. Kemudian wa qaulun Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah satu jiwa yang tenang terhadapmu ya Allah. Nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang terhadapmu. Tu'min biliqa'ik, beriman dengan apa? Beriman dengan bertemu kepadamu. Itu meyakini bahwa saya akan bertemu denganmu ya Allah. Itu maknanya. Wa tarda biqada'ik, dan redha terhadap ketentuanmu ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah terhadap pemberimu ya Allah. Arti qanaah yaitu apa? Menerima apa yang Allah berikan, baik itu sedikit maupun banyak, menerima. Qanaah, tidak mengeluh. Kadang-kadang kan banyak mengeluh ini. Ya, terutama para ibu-ibu, ya. Nah, suami hanya dapat bisnisnya, dapat dari untung jualan hanya sedikit. Nah,
Belum apa-apa sudah mulai marah itu. Mana cukup nih Mas? Mas, mana cukup segini? Ya Allah ya Rabb, bersyukurlah dulu. Iya, bersyukurlah. Jangan dibilang nggak cukup. Yang mencukup itu Allah, bukan kita. Kalau kita tidak akan bisa mencukupi apa yang kita inginkan. Manusia punya hawa nafsu yang besar. Lebih gede daripada apa? Nafsu lebih gede daripada apa? Daripada usahanya. Allah yang akan mencukupi. Kalau kita qanaah, menerima ya dengan lapang dada ya, insya Allah Allah akan berikan berkah yang sedikit itu. Yang sedikit itu bisa jadi berkah. Bisa dimakan oleh yang tadi bisa dimakan oleh 1 orang, bisa dimakan oleh 2 orang, 2 orang bisa dimakan oleh 3 orang, 3 orang bisa dimakan oleh 5 orang dan seterusnya. Itu barakah. Ya, barakah. Tapi kalau manusia ini tidak mau qanaah ya. Ya, dengan tidak mau menerima yang Allah berikan, tak bersyukur, sudah uring-uringan, mengeluh-ngeluh, sudah ribut dan sebagainya, ingatlah rumah itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ya kajian kita di bab yang ketiga ini. Sebetulnya kalau dibahas cukup panjang ya. Kemarin itu waktu daurah ya, cukup masih banyak sekali yang mau disampaikan, tapi kenapa waktu sangat terbatas ya. Sangat terbatas sekali. Termasuk ini juga apa yang pembahasan kemarin yang tak tersampaikan, terutama masalah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal menghadapi kematian, sebagai bekal dalam mengharungi perjalanan yang panjang itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan ya. Silakan. Halo? Atau sudah putus? طيب تفضلوا يا إخوة. من يريد يسأل فليرفع يده. طيب حسبي تفضلي تفضل. Nah, Ustaz, mau nanya nih, Ustaz. Bagaimana bentuk nyata wujud kita mensyukuri atas nikmat ilmu yang kita dapatkan, Ustaz? Oh iya. Baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir, perkataan dari salah seorang itu Abdurrahman Al-Buhali ketika salah itu dari tabi'in ya. Beliau mengatakan as-salatu syukrun. Salat itu adalah merupakan syukur. Jadi salat yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya, nah dengan kita menuntut ilmu, di antara ilmu yang kita tuntut adalah mempelajari bagaimana salat yang bagus, bagaimana wudhu yang bagus ya. Lalu kita salat dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita salat itu merupakan bentuk syukur yang paling yang paling utama, nggak ada lagi. Kenapa paling utama? Karena ketika salat di situ ada akidah, ada tauhid. Di situ anggota tubuh kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita ucapkan pujian Allah. Tangan kita angkat ketika takbir, ketika rukuk dan sujud. Tangan merupakan rezeki Allah, nikmat Allah. Lidah nikmat Allah, mata nikmat Allah. Tubuh kita, kaki nikmat Allah. Semua anggota tubuh kita ketika salat itu dalam rangka beribadah Allah sekaligus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya tabi'in mengatakan as-salatu syukrun. Salat itu merupakan syukur. Makanya Daud alaihissalam ketika Allah perintahkan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya, karena Nabi Daud itu berbeda dengan nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu mereka hanya mendapatkan kenabian. Kalau Daud itu mendapatkan kenabian dan kerajaan Allah berikan. Demikian juga keturunan anaknya Sulaiman. Allah berikan kenabian, kerasulan, sampai itu kerajaan yang Allah berikan. Nikmat begitu besar yang Allah berikan. Maka Allah perintahkan Allah perintahkan bersyukur. Bagaimana bersyukurnya Daud alaihissalam diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir puasa sebagai hadis Rasulullah kan. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari itu adalah puasa yang terbaik. Kemudian dia bagaimana salatnya? Salatnya 1/3 malam dia bangun, dia salat ya. 2/3 awal malam dia tidur, 1/3 malam terakhir dia bangun, kemudian 1/6 malamnya akhirnya dia tidur. Nah itu artinya 1/3 malam dia bangun. Itulah syukur. Begitulah beliau mensyukuri
mewujudkan syukur Allah SWT. Kemudian apa dia ucapkan? Dia ucapkan dengan lidahnya, an-ni'matu minka ya Allah. Nikmat sekalimat itu darimu ya Allah. Nah, dia ucapkan. Nah, itulah ketika kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita amalkan. Kita amalkan apa yang kita pelajari, ya. Itu merupakan bentuk syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan untuk diri kita sendiri. Kalau dia belajar Al-Quran, kemudian dia dapat, kemudian ajar orang lain, ya kan? Ajarkan kepada keluarganya, dia ajar kepada orang lain, dia buka TPA dan sebagainya untuk diajar orang lain. Itu bentuk syukur. Ilmu yang Allah berikan. Baik, wallahu alam bisawab. Satu lagi. Wahid akhwan, man yurid an yas'al. Falyarfa yadahu. Mangga Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khair jaza ala istima'ikum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh nggak ini kasih mas?